声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽。声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽。声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽。声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽。声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽，唵咕噜连声悉哩吽。悉哩吽，唵咕噜
嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里哄，嗡咕噜铃声稀里阿弥哄，陀佛，嗡咕噜。阿弥陀佛，世界各地的莲花童子们，大家早上好，午安，晚上吉祥。我是来自马来西亚沙巴本觉雷藏寺的美儿助教。今天是2024年4月5日，星期五。我今天喉咙不是很舒服，所以声音会有一点小沙哑，请大家多多的包涵。我们这第5门课呢，都是3语直播，大家可以在 Zoom 这里选择华语频道、英语频道及印尼语频道。课程结束后，我们都会有3语视频发在我们真佛宗全球网络同修的 YouTube 频道。大家到时候可以在那里收看全部课程的重播。我现在把 YouTube 的连接先放上来。好的，大家把它给存下来哈。大家都看到了吧？好，我们今天的课程呢是生命礼仪的第4章，王者加速须知，第3节，扫墓传统习俗中的烧金纸、莲花、汽车等，王者是否能收到？我们将在台湾时间8点整正式进入课程。大家如果有觉得吴自在老师的授课让你收获满满的，请现在就在留言区打上666，让我们的导师知道我们都有用心的在上课。我自己也打哦，你们也开始跟着一起打吧。谢谢大家。好的，我们我想大家都有听过"一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴"。趁现在还有一点时间，我先把上个星期因为时间关系，老师没有在课堂上解答，但是已经发在 WhatsApp 群组的事宜解惑答案，快速的念给大家听。第一题，去官捐献这种大愿，就保证师尊佛菩萨结引了吗？回答是的。第二题，请问百世助念后回来过火还是洒大悲咒水，哪个比较有效？回答：您自己去试试看就知道答案了。要有思念精神。好。第三题。请问《黄金8小时》这本书有印尼文或英文翻译吗？回答：《黄金八小时》这本书的并没有印尼语及英语翻译本，但是连夜上市的《黄金八小时》视频有印尼语字幕。以下是 YouTube 连接，大家可以去这个 WhatsApp，那个连接已经在那边了。不然我们的秋韵助教把它放在留言区，谢谢秋韵助教。好的，来下一题，第4题。除了在《地藏经》里说的为亡者诵经者得到6/7的功德，是否还有任何佛经或者师尊的佛法开示关于这些呢？因为很多人说做白事诵经
会让我们容易被冲犯或者倒霉？回答：师尊早期就有讲解过《地藏经》，也是提到诵经功德，生者之力，名扬两利。另外，关于冲犯，师尊有传过很多解冲的法，包括披甲附身、过火、诵咒、香脚清净，都非常有用。其实我认为我就是我们的五自在老师，只要行者在百事场合时时刻刻诚心正意，一心一意发菩提心，帮助亡者百事诵经，不仅不会冲犯，还会得到庇佑。好，这个就是上个星期试题事宜解惑没有回答的。那么我们今天课程结束后呢，依然会有事宜解惑的环节，我们会恭请吴自在老师为大家一一的解答。在这里温馨的提醒大家，您的问题一定要跟今天的课程有关，千万不要问一些课外问题。谢谢大家。好，现在我看到劳中师兄晚安，秀姬师姐晚安，我们的翻译员兴隆助教晚上好，我们的大师兄莲花一才讲师阿弥陀佛，还有我们的导师吴自在老师，还有我们播放 PPT 的秋燕助教，还有陆和师兄、沥青师姐。还有我们的教育处处长联合上司，上司早安，还有马来西亚法就看不到他的全名了，因为字太多遮住了没有关系。您助教好，还有我们的印尼文翻译佩芬助教、妥强助教、德旺助教，一直跳来跳去，不要跳那么快嘛。永才师姐是吧？永才助教，永才师姐、梅农师姐、文秀师姐、丽婵师姐、邱林秋庆师姐、彩虹助教、龙英助教、千金树助教、五妹师姐，还有地禅师姐。阿弥陀佛，大家晚上好。呃，等下我们在结束前呢，会和大家来一个大合照留念，所以请大家尽量把你的摄像头打开，并写上你的法号不要写太长，太长就遮住了，只看到前面两个字，背后就看不到了，好吗？方便我们彼此认识。然后在这边还要很长期的再告诉大家。我们在 WhatsApp 有一个生命礼仪的互动区，在群组里面，大家都会把上课后的心得发上来，和同学们分享，互相交流，彼此鼓励，共同进步，携手毕业。那个大家想知道同学们的上课后的感想心得，一定要加入我们的群组，好吗？我又把这个群组的链接放上来。还没有加入的要赶快哈，因为大家的这个心得真的很棒，你们错过了是有一点点的可惜的，好吗？那么在今天这一节中，博学多闻、才华横溢的吴自在老师，我将为我们深度解析烧纸巾的习俗大概起源自中国哪个朝代，亡者是否能够收到家眷为他们所烧纸造的零钱、莲花、汽车、冰箱等物。亡者若能收到家属供奉的祭品，是凭着佛法中的哪个法理而引证的？莲生活佛对烧金纸等有什么样的教导？今天的课程，我们的授课导师依然是我们尊贵的吴自在老师，谢谢老师。那么，呃，我们的还有30秒就到8点整了，大家准备好了吗？收拾好心情了吗？
纸和笔拿出来了吗？要把重点给写起来，因为我们要写心得，对吗？好的，我们现在的时间已经是晚上8点整，我们生命礼仪课程正式开始。首先，让我们大家一起全程恭敬合掌，顶礼根本传承上师圣尊莲生活佛，历代传承祖师，坛城三宝，诸佛菩萨，祈请圣尊莲生活佛大力加持今乐课程顺利、吉祥、圆满。请大家手结莲花童子手印。此莲花童子心咒短咒七片，持咒唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽，唵咕噜莲生悉地吽。阿弥陀佛，尊敬的授课师吴自在老师，尊敬的会长莲花城主上师，尊敬的教育处处长莲鹤上师，尊敬的文宣处处长莲叶上师，尊敬的公关处处长莲家上师，尊敬的莲飞上师，以及线上尊敬的上师、教授师、法师、讲师、助教及 Amitofo, selamat malam 同志们。para peserta kelas Dharma yang bergabung dari Zoom, YouTube, dan juga Facebook. Selamat malam, selamat datang dalam kelas ini. Yang terhormat kita ucapkan kepada Ketua TBF, kepada Ketua Divisi Pendidikan, Ketua Divisi Humas, kepada para acarya, Dharmacarya, Pandita, dan juga kepada pengajar kita malam ini, Uzi Cai Lao Shi. Hari ini topik kita memasuki bagian ketiga. Apakah membakar uang kertas, teratai, mobil, dan sebagainya dapat berguna bagi almarhum atau mendiang? Marilah kita undang Uzi Cai Lao Shi untuk berbagi dengan kita semua. Pertama-tama marilah kita semua beranjali menghaturkan sembah puja kepada Maha Mula Carya Linshen, kepada para Buddha, Dharma, dan Sangha, kepada para Buddha, Bodhisattva di altar mandala. Sembah puja kepada para Dharma Palacang Pocong, semoga memberkati kita malam ini supaya kelas kita dalam ritual kehidupan berjalan dengan lancar dan semua mendapatkan manfaatnya, serta dapat membabarkan Dharma dan Tracang Pocong ke seluruh dunia. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianghua Chengchu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Lianye, kepada Ketua Divisi Publikasi Acarya Lianye, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lianjia, kepada Acarya Lianfei, kepada para Acarya Dharma Carya, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapalasraya, serta semua siswa Cengfocong peserta malam ini. Selamat malam, Sarwa Magala. Saya adalah Uzi Cai. Saya sangat senang malam ini kita dapat berkumpul kembali mengikuti kelas live langsung di Zoom ini. Pertama kita harus berterima kasih kepada pihak Divisi Pendidikan Universitas Chenfo yang telah menyusun materi ini. Dan saya juga memberikan salam kepada pembawa acara kita malam ini, Pandita Mei, kepada penerjemah bahasa Inggris, Pandita Sindrong, dan juga kepada penerjemah bahasa Indonesia, Pandita Peven. Topik kita malam ini adalah bab keempat, pemahaman keluarga duka. Bagian ketiga, apakah tradisi membakar uang kertas, teratai, mobil
dan lainnya dapat diterima mendiang. Karena sudah nidana dan pas sekali momennya, kemarin adalah hari festival Qingming atau Qingming. Dan saya juga berkata kepada Pandita Ichai, kenapa pas sekali momennya? Topik kita ini pas saat Qingming, jadi topik kita membakar uang kertas, teratai, mobil, dan sebagainya. Pas sekali dengan momen Qingming ini, dan dia berkata, semuanya merupakan pengaturan yang terbaik dari yang di atas. Jadi saya yakin kalian semua juga pasti sudah berziarah ke kuburan dan bersembahyang kepada leluhur. Dan pasti juga telah melakukan pembakaran kertas mantra dan sebagainya. Pertama-tama, kita mulai dengan kilas balik materi sebelumnya. Kilas balik kita yang pertama, dalam buku Kitab Kematian Tibet, menggambarkan dengan jelas situasi yang dihadapi insan ketika menghadapi kematian dan sesaat setelah kematian. Setelah kesadaran, roh meninggalkan tubuhnya. Setiap 7 hari ia akan mengalami perubahan. Total perubahannya sebanyak berapa kali? Boleh menuliskan jawaban di kolom chat. Hampir semua menjawab 7 kali. Apakah jawaban ini benar? Kita tanya kepada Ucicai Laoshi. Dan jawaban yang benar adalah 7 kali. Total perubahannya 7 kali. Kalian semua sangat hebat. Pertanyaan kedua. Dalam Sitigarbha Sutra berbunyi, dengan hormat mengundang para anggota Sangha untuk membaca sutra, mendaraskan nama Buddha, memberi persembahan kepada para Buddha dan upacara upasata lainnya, hanya 1/7 dari pahala yang terkumpul yang dapat diterima mendiang. Berapa banyak yang diterima oleh keluarga mendiang? Teman-teman yang ikut dari YouTube dan juga Facebook juga boleh menuliskan jawaban di kolom komen. Dan jawabannya semua benar. 6 bagian. Jadi 6/7 diterima oleh keluarga mendiang. Pertanyaan ketiga. Dalam buku Mengarungi Samudra Samsara, Dharma Raja Lensa menyebutkan, ritual penyeberangan sesungguhnya mengandung makna ritual yang rahasia. Sama sekali bukan ritual yang sekedar formalitas saja. Di dalamnya terkandung Priya Tantra, Carya Tantra, Yoga Tantra, dan Tantra apa lagi? Apakah ini jadi lebih sulit pertanyaannya? Ada yang menuliskan dalam bahasa Indonesia, Anutara. Hebat sekali. Jadi semua sungguh-sungguh belajar dengan baik ya. Baiklah, sekarang kita mempersilakan Ucicai Laoshi untuk memasuki topiknya. Jadi kalian semua sudah ikut kelas dengan baik ya, dengan cepat menjawab pertanyaannya. Sekarang kita lihat materi kita. Membakar kertas mantra. Asal mula, tradisi membakar uang kertas. Uang kertas juga disebut uang akhirat, kertas atau uang alam baka, kertas sembayang, kertas emas, kertas perak. Beberapa tempat memiliki penamaan yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu tradisi kepercayaan masyarakat di Tiongkok.
yang setiap kali bersembayang kepada para dewa, hantu atau leluhur, ya seperti festival-festival Qingming yang baru saja ini, mereka menggunakannya atau membakar uang kertas sebagai salah satu persembahan. Sesungguhnya, dari manakah asal mula tradisi masyarakat Tiongkok menggunakan uang kertas sebagai persembahan? Sesungguhnya ini sudah dimulai dari dinasti Tang. Pada dinasti Tang sangat makmur dan kebudayaan Tiongkok sangat banyak pada masa dinasti Tang ini. Berdasarkan buku biografi Wang Yu, penasihat dinasti Tang, tercatat kalimat bahwa tradisi masyarakat Tiongkok menggunakan uang kertas dalam berdoa dimulai dari Wang Yu. Dan juga kalimat bahwa Wang Yu memiliki spesialisasi praktik ritual setiap kali berdoa atau membakar uang kertas dan berdoa memohon perlindungan yang ia lakukan mirip praktik syamanisme. Literatur sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu, praktik membakar uang kertas untuk berdoa memohon perlindungan dari para dewa berasal dari Wang Yu, penasihat ritual pada masa dinasti Tang. Jadi yang paling awal terlihat penggunaan uang kertas ini dari zamannya Wang Yu. Selanjutnya dinasti Song. Dalam buku Air Zai Chong Chao tercatat bahwa pada masa dinasti Song, Kaisar Qi Selatan memuja para dewa dan hantu. Ia sering menggunting kertas menjadi uang, lalu disusun dan diikat dengan sutra menjadi uang kertas. Ternyata dalam sejarah Tiongkok pada masa dinasti Utara dan Selatan sudah ada tradisi menggunting kertas menjadi uang untuk memuja dewa dan hantu. Pada akhir dinasti Tang dan awal dinasti Song, jadi ada periode 5 dinasti yaitu Liang akhir, Tang akhir, Qin akhir, Han akhir, dan Zhou akhir. Membakar uang kertas dalam bersembayang telah menjadi praktik umum. Dalam buku Sejarah 5 Dinasti Baru, jadi pada masa itu sudah menjadi praktik umum. Pihak kerajaan membakar uang kertas, tentu saja rakyat juga ikut membakarnya. Ada buku Sejarah 5 Dinasti Baru karya Ouyang Shu, bagian bab Dinasti Zhou dan Dinasti Qin, tercatat perihal membakar uang kertas saat sembahyang di festival Hanshe atau festival makanan dingin dan menantikan ritual sembahyang di pemakaman desa selatan, membakar jubah kerajaan dan uang kertas. Lalu pada akhir dinasti Tang dan juga dinasti Song, pada periode 5 dinasti itu saat pemakaman Kaisar Sejong dari dinasti Zhou akhir, para menteri dan pejabat berdoa di sepanjang jalan. Mereka menggunakan emas dan perak yang terbuat dari kertas. Dan di atasnya itu tertulis uang akhirat. Sehingga di kemudian hari, diyakini inilah asal mula emas dan perak kertas yang digunakan pada zaman sekarang. Jadi saat ada kaisar yang meninggal dan sepanjang pemakaman semua pejabatnya dan menteri juga menggunakan emas dan perak dari kertas yang dibakar untuk kaisarnya. Di sini saya tambahkan sedikit, pada zaman dinasti Qin, jadi bukan hanya pada dinasti Tang saja. Sesungguhnya pada zaman dinasti Qin, Kaisar Qin Shi Huang itu, apakah kalian tahu kuburan Pi Mayong? Kuburan besar di sana itu juga biasa menggunakan kuda untuk ikut dimakamkan. Jadi ini mirip seperti saat kita melakukan homa.
Semua persembahan dimasukkan ke tungku homa, sedangkan mereka memasukkannya ke dalam kuburan. Jadi pada zaman dinasti Qin, perkakas, emas permata, pakaian, bahkan manusia dan hewan itu juga dimakamkan bersama dengan mendiang. Hingga zaman dinasti Han Barat, masih ada praktek memasukkan uang asli di dalam pemakaman. Jadi kalau keluarga bangsawan biasa menggunakan uang tembaga, sedangkan rakyat jelata menggunakan uang dari tanah liat. Lalu pada saat dinasti Han Timur mulai dibuat kertas. Sehingga pada saat itu mulailah dibuat uang bardo dari kertas. Nah saat itu orang Tiongkok telah menemukan pembuatan kertas. Jadi pelan-pelan penggunaan benda-benda ini digantikan dari media kertas. Sebagian dimasukkan di dalam kuburan. Lalu karena pada zaman dinasti Wei dan Jin, yang kita juga tahu bahwa Padma Kumara juga berasal dari Tiongkok pada masa dinasti Wei dan Jin. Pada saat itu, Taoisme memiliki ritual pembakaran dan juga ada Zoroastrianisme atau pemuja api. Juga memiliki praktik ritual pembakaran dan juga dalam Buddhisme juga ada prosesi kremasi bagi para praktisi Buddhisme. Pada saat itulah mulai ada kebiasaan untuk membakar. Jadi karena ada praktik membakar atau kremasi, maka uang bardo itu juga dibakar pada saat itu. Jadi dengan cara membakarnya, maka bisa disampaikan kepada mendiang. Nah, sesungguhnya dari prosesi pemakaman ini, dengan melihat benda-benda yang disiapkan sebagai bekal untuk mendiang, kita bisa lihat apakah seseorang itu makmur atau tidak. Bahkan suatu keluarga, suatu dinasti, apakah jaya atau tidak, itu bisa dilihat dari benda-benda yang dibawa dan dibakar untuk bekalnya saat meninggal. Di Taiwan dan juga di negara lainnya, sekarang ini sudah semakin banyak kesadaran tentang kelestarian lingkungan, sehingga barang yang dibakar untuk mendiang sudah semakin berkurang. Di Taiwan sebenarnya masih banyak, dan di Indonesia, di Malaysia juga masih banyak membakar benda-benda sebagai bekal untuk mendiang. Bahkan ada yang mengirimkan foto kepada saya, keluarganya membakar pesawat kertas untuk mendiang. Sekarang di Taiwan sudah mulai berkurang karena ada peraturan tentang kelestarian lingkungan. Dan Chen Fozhong juga mengikuti perubahan zaman. Jadi kertas mantra yang diajarkan oleh Sejun itu juga sudah 30-an tahun dipakai dan sudah banyak mengalami perubahan. Ada beberapa kertas mantra, uang kertas yang hanya ada di Chen Fozhong. Dan karena masalah kelestarian lingkungan, sekarang bahan pembuatan kertas mantra dan uang bardo di Chen Fozhong juga sudah berubah menggunakan kertas yang lebih ramah lingkungan.
Jika dibakar, abunya juga berwarna putih. Banyak juga yang menyukainya karena saat dibakar, jika abunya berwarna putih, mereka juga merasa lebih manggala. Dan ini semua juga kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Di Cengfocong biasanya kita membakar kertas mantra, teratai mantra, yuan pao, atau ada juga yang bisa melipat kertas kapal dharma, lalu seperti kantong bekal, pakaian, rumah, dan perhiasan kertas bagi mendiang. Semua itu boleh kita lakukan. Jadi melalui proses pembakaran itu disampaikan kepada mendiang. Biasanya pembakarannya dilakukan pada saat baru wafat sebagai bekal bagi mendiang. Lalu kedua, setiap 7 hari. Lalu saat masuk peti. Biasanya kertas mantra dilipat jadi teratai atau jadi yenpao dan dimasukkan ke dalam peti. Lalu saat pemakaman atau kremasi. Lalu saat mempersemayamkan di altar, saat 100 hari dan 1 tahun. Topik tentang persemayaman di altar leluhur 100 hari dan 1 tahun nanti akan kita bahas terpisah dalam kelas-kelas berikutnya. Sesungguhnya di Taiwan bukan hanya umat Buddha yang membakar kertas sebagai uang atau bekal. Tetapi ini lebih merupakan tradisi. Ada pendapat bahwa sebelum ada kepercayaan bahwa sebelum terlahir di dunia, semua arwah itu akan mengantri di depan gudang uang di alam baka dan harus meminjam uang sebagai bekal untuk terlahir ke dunia. Karena ini semua merupakan tradisi ya. Jadi ada aturannya. Jadi pada saat meninggal, maka orang itu harus membakar berapa banyak uang bardo yang telah ia pinjam dari gudang uang di alam baka. Ini sesuai dengan sio. Misalnya sio monyet 8 pikul, sio tikus 10 pikul dan sebagainya. Jadi 1 pikul, 2 pikul itu berapa banyak jumlahnya? Dari Taipei, Tainan, Kaohsiung, setiap provinsi di Taiwan, saya bertanya ke beberapa orang, semua jawabannya berbeda. Jadi ternyata di Taiwan sendiri pun tidak ada kesepakatan yang sama. Masing-masing punya pendapat sendiri. Jadi sebenarnya hal ini juga merupakan hal yang dibuat oleh manusia dalam praktek duka. Dan biasanya pihak keluarga juga tidak paham harus bagaimana. Jadi biasanya bertanya kepada praktisi ritual duka. Jadi mereka yang memberitahu, oh kamu sio apa, harus bakarnya berapa pikul. Jadi mirip seperti topik minggu lalu, misalnya 7 hari pertama harus anak yang mana yang
mengurusi, lalu 7 hari kedua siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu biasanya yang lebih paham adalah petugas ritual duka. 佛教还更加的复杂，他们发展的会更加的就是叫做正式哦，他们还烧库钱的时候还要写书文哦哦，这个哦，那接下来哈，对， Dan untuk membakar uang pinjaman ini juga harus membawa juga naskah doa atau surat jalan. Dalam hal ini surat jalan. Foto yang ditampilkan ini adalah uang yang biasa dipakai di Taipei. Jadi uang pinjaman dari Alabaka. Dan karena hari ini kita yang sedang belajar ini semua adalah umat Buddha, jadi kita juga perlu belajar mana ajaran yang ada silsilahnya. Jadi misalnya membakar kertas mantra, uang kertas itu tetap berguna, tetapi seperti uang bardo yang uang pinjaman ini harus berapa banyak baru sah. Ada prinsip bahwa semua fenomena berasal dari batin, semua fenomena berasal dari kesadaran. Para peneliti keagamaan berpendapat bahwa tradisi berdoa kepada leluhur dan membakar uang kertas di Tiongkok berasal dari prinsip orang Tiongkok yang menghargai sesepuh dan menyayangi keluarga, menghargai yang mati selayaknya masih hidup. Inilah prinsip berbakti. Jadi semuanya dari rasa bakti. Jadi meskipun mendiang sudah wafat, tetapi mereka masih menghargainya seperti ia masih hidup. Pada kelas sebelumnya, kita juga menjelaskan bahwa setiap kali kita bersembahyang harus memberikan 5 macam persembahan dan juga 1 nasi dan juga makanan kesukaan mendiang. Jadi sebenarnya semua ini berasal dari batin kita. Prinsipnya sama. Dalam Lici Zongyong terdapat konsep bakti. Tatkala ada sesepuh, keluarga, atau teman yang meninggal, haruslah diperlakukan seperti saat mereka masih hidup. Oleh sebab itu muncul praktik memberikan uang emas atau membakar uang kertas untuk mereka gunakan. Selain mengenang mereka, keluarga mendiang juga berdoa memohon perlindungan bagi keturunannya. Namun, apakah mendiang sungguh-sungguh dapat menerima uang akhirat, teratai mobil, kulkas, dan benda kertas lainnya? Ya sekarang juga bahkan ada handphone, uang dolar, villa.我爸爸真的非常幸福，他在生的时候啊，都没吃这么好，穿这么好哦。到了临界到了往生之后啊，好像很幸福因为他们烧给他的。Ada juga anggota keluarga yang berkata, waktu papa saya masih hidup, belum sanggup saya memberikan rumah, pakaian, dan sebagainya bagi beliau. Sekarang saat ia meninggal, saya bisa memberikan benda-benda ini seperti rumah, makanan, dan sebagainya. Dia bakar untuk orang tuanya dan juga uang. Pasti papa saya lebih bahagia di alam sana. Jadi semua itu tergantung dari niatnya. Bagaimana Dharma Desana Dharma Raja Linsen terkait hal ini?
Dalam buku Mahasiddhi Cahaya Pelangi, Dharma Raja Liansheng menyebutkan pendapat beliau dengan jelas. 就大概可以解答所有的。那所有今天上课的学员也一样，大家都上了这个课，遇到我们，因为外面还有很多不懂的人，他们其实就是问这些问题，所以我做了礼仪人员Hari ini yang ikut kelas memang umat Cemfocong, tetapi di luaran masih banyak orang yang tidak paham akan hal ini. Jadi topik ini saya masukkan dan saya berbagi apa yang saya pahami. Dalam Dharma Desana, Dharma Raja Liansheng telah menyebutkan bahwa kini banyak tempat ibadah yang tidak membakar uang kertas. Juga ada biksu yang berceramah bahwa hal itu adalah tahayul dan menasihati umat Buddha untuk tidak melakukannya. Menurut pandangan saya, para biksu dan tempat ibadah ini keliru selama tidak berdampak pada keselamatan dan kelestarian lingkungan. Keluarga mendiang boleh membakar uang kertas, uang akhirat, mobil, bahkan rumah dari kertas untuk mendiang. Sebab Sutra Buddha mengajarkan bahwa semua fenomena berasal dari batin. Semua fenomena berasal dari kesadaran. Sesungguhnya, semua fenomena terbentuk dari kesadaran dan batin. Bagi para insan, semua hal terwujud dari batin. Semua hal menjelma dari kesadaran. Oleh sebab itu, siswa Buddha hendaknya memahami cara kerja kesadaran dan batin agar dapat memahami dan menelaah konsep ini. Membakar uang kertas sebagai persembahan bagi leluhur merupakan wujud bakti, merupakan bentuk pujana, mengandung perasaan dari anak dan cucu yang masih hidup. Ini berarti adanya niat. Dan dengan adanya niat, maka akan bermanfaat dan menghasilkan kekuatan. Jadi sebenarnya kekuatan batin itu tidak hanya dalam Cemfocong saja, semuanya juga memiliki prinsip ini. Jadi dengan kekuatan niat, akan menghasilkan manfaat. Dharma Raja Liansheng berpendapat bahwa membakar uang kertas merupakan wujud bakti anak dan cucu, merupakan semacam persembahan, sehingga ada kekuatan niat. Meskipun mula Carya Liansheng mengatakan demikian, tapi tadi di bagian awal, Secun juga mengatakan ada yang melarang. Jadi ada juga aliran Buddhisme yang masih memegang teguh tradisi Buddhisme murni dan prinsip kelestarian lingkungan, misalnya seperti Fakushan. Aliran Fakushan menganjurkan untuk tidak membakar uang kertas. Mereka berpendapat bahwa praktik membakar uang kertas bertentangan dengan logika Buddhisme. Dalam konsep Buddha Dharma, setelah wafat, manusia akan menerima daya karma. Benak dan kebiasaannya akan membawanya memasuki 6 alam samsara. Jadi tubuh bardo tidak akan mengalami jeda dimensi waktu dan ruang. Jadi begitu ada pikiran pengen kemana, langsung pergi ke sana. Jadi tidak akan terpengaruh oleh adanya benda-benda bardo yang dibakar ini. Jadi mereka lebih penting pahalanya. Sebenarnya ini merupakan konsep dari beberapa aliran Buddhisme. Hanya saja saya menyebutkan aliran Fakushan sebagai contohnya.
Karena perusahaan kami, perusahaan yang menangani ritual duka, dan kami sering mendapatkan klien dari aliran Fakusan. Dulu sebelum saya membuka perusahaan saya sendiri, saya juga bekerja di perusahaan yang lain dan sering berjumpa dengan banyak aliran lainnya. Sebagai perusahaan yang menangani ritual duka, kami harus memahami ajaran dari setiap aliran agama dan sedapat mungkin menyesuaikan cara penanganan dengan ajaran agamanya. Kami juga pernah menangani klien dari aliran Soka Gakkai, yaitu Buddhisme Jepang, lalu Ikuan Tao, dan juga Taoisme. Mungkin kalian ada yang pernah mendengar Soka Gakkai. Di Indonesia biasa disebut Nichiren Shoshu. Lalu Ikuan Tao di Indonesia biasa disebut aliran Maitreya dan Taoisme. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan dari keluarga mendiang. Dan kita memberikan tips kepada mereka bagaimana penanganan yang terbaik. Anggota keluarga itu biasanya berasal dari bermacam-macam agama. Ada yang Buddha, Taoisme, Ikuan Tao, dan sebagainya. Setiap anak itu pasti ingin yang terbaik buat orang tuanya menurut versi agamanya. Tetapi orang tua kan hanya ada satu. Dan manusia hanya meninggal satu kali saja, tidak dapat diulang. Jadi mereka semua masing-masing berharap supaya orang tuanya ditangani sesuai ajaran agamanya. Misalnya kita berpikir, oh Chen Fo Chong paling bagus, kita pingin pakai metode tata ritual Chen Fo Chong. Begitu juga dengan agama yang lain. Sebagai praktisi duka yang profesional, meskipun saya dari Chen Fo Chong, tetapi saya juga harus melihat kondisi dan situasi dari keluarga mendiang. Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan dari salah satu pihak saja. Kita harus mengamati, mempelajari anggota keluarganya dari berapa agama dan keyakinan, lalu siapa pengambil keputusan dalam keluarga itu. Lalu kita memberikan masukan supaya tidak ada bentrokan atau konflik di antara anggota keluarga. Supaya prosesi ritual duka ini berjalan dengan lancar. Karena jika ada perselisihan, itu akan sangat tidak baik bagi mendiang. Kelebihan dari Chen Fo Chong adalah Chen Fo Chong itu perpaduan dari Taoisme, Mahayana, dan Tantrayana. Bahkan di Wihara Wajragarbha Seattle juga ada mempersemayamkan Yesus. Apakah kalian semua tahu hal ini?虽然今天我们叫做真佛宗礼，我们常常强调，但是实际上真佛宗礼是海纳百川的，而且呢，法都是互通的，都讲得通的。只要你认真的研究师尊文集，你就会知道师尊其实就是这样的。那我们是他的弟子，当然我们也是这样。所以师尊讲，他认为可以烧，但是如果你遇到了那一个情况，好像太坚持，你感觉太坚持，慧成你也说没关系啊。那这个主事者既然坚持他一定要用很纯粹的，那我们这个没有主，其他的家属也许是真佛宗的弟子，但是他并没有主导地位的，
可能我们就会跟他说，没关系啊，你可以在别的地方烧啊，还是收得到啊，是不是？哦，这个心力嘛，心力最重要，对不对？好，接下来我们来看讲义哦。缘起的作用，佛法中常说，缘起的作用，哦，依此有，故彼有，此生故彼生，哦，就是因缘和合道理，像环扣一样，哦，紧紧的扣在一起，这个就是佛教的缘起的基本的道理。哦，那这里为什么要讲缘起？哦，就是因为我们有了孝顺先人的因缘而去烧金子，懂吗？我们为什么要烧金子？我们这是它的缘起是我们的孝心。哦，那只要能够表达出我们的孝心，这才是重点啊，是不是呢？哦，那就是有缘起之因，既有缘起而作，那么就是正法。哦，因为我们是孝的，我们是为了亡者好，哦，来做这件事情的。哦，不要一下子就说啊是迷信啦，烧金纸是迷信啦，他根本收不到啦，浪费钱啦。哦，那收得到吗？对不对？哦，这个就是没有符合佛法的讲法了哦。实际上以佛理来说啊，哦，现在要讲佛理了哦。世间万物无一是真的，但是当你用上了心力，全部都可以变成真的。重点在于这个叫世间万物，哦，懂吗？哦，世间万物没有一个是真的。哦，那这里讲的是真的，就是透过我们的心力，就会变化成真的。这个就是唯识的道理的白话，白话了唯识的唯识的一个基本的哦，唯识学的一个基本道理。好，西方人喜欢在墓前供花凭吊。哦，这里讲了哦，不是只有中国人有心啊，对不对？外国人人家也会孝顺父母啊，只是他们孝顺的表达他们爱怀念先人的方法不一样啊。我们中国人是烧金纸啊，对不对？ Masyarakat di dunia barat senang mempersembahkan bunga di depan makam. Masyarakat Tionghoa senang membawa masakan lezat untuk bersembayang di depan makam. Jadi orang barat biasa selalu membawa bunga kalau ke pemakaman. Jadi semuanya itu merupakan bentuk wujud batin, sikap batin yang merupakan wujud bakti dan kasih sayang kepada leluhurnya. Dan ini semua merupakan niat. Alam baka sesungguhnya terbentuk oleh batin dan kesadaran manusia. Dan uang kertas juga diciptakan oleh batin dan kesadaran manusia. Kedua hal ini pada dasarnya selaras. Jika kita ingin menelaahnya, itu ada banyak sekali konsep Buddhisme yang sangat mendalam di situ. Jadi keluarga mendiang membakar uang kertas sebagai wujud bakti. Maka uang itu akan menjadi bermanfaat dan bisa digunakan oleh mendiang di alam baka. Meskipun bukan umat Buddha, orang Tionghoa juga biasanya membakar uang kertas. Ini merupakan tradisi orang Tionghoa. Asalkan Anda punya niat, pasti mendiang akan menerimanya. Jadi titik beratnya adalah pada niat. Tadi kita sempat berpikir apakah menurut Secun membakar uang kertas itu tahayul atau bukan? Di dalam buku Secun juga ditulis bahwa semua hal terwujud dari batin dan terwujud dari kesadaran. Jadi semua hal itu merupakan bentuk yang terwujud dari kesadaran dan batin. Sehingga siswa Buddha harus paham tentang kesadaran dan batin baru bisa menelaah prinsip ini. Membakar uang kertas bagi leluhur menunjukkan rasa bakti Anda merupakan persembahan untuk mereka.
Jika Anda telah menuangkan isi hati Anda pada benda tersebut, maka akan menimbulkan kekuatan dan memberikan manfaat bagi mendiang. Dalam buku Secun yang ke-166, Catatan Penjelajahan Astral, Bab Makanan Dewa dan Hantu, Secun bertanya kepada Raja Hantu, bagaimana dengan membakar uang kertas? Karena Secun cukup dekat dengan Raja Hantu. Jadi katanya Raja Hantu menjawab, membakar uang kertas sama seperti membakar dupa. Apanya yang sama? Lalu dijawab, semuanya berasal dari niat. Apa itu niat? Niat itu bakti, syukur, penghormatan, ketulusan, pelimpahan jasa, penyeberangan. Harus sepenuh hati. Jadi seperti di Cheng Fo Chung diajarkan untuk fokus atau sepenuh hati dalam melakukan persembahan, melakukan homa dan sebagainya juga harus penuh hati. Bagaimana dengan penyeberangan, harus menggunakan niat seperti apa? Setulus hati mengundang para Buddha Bodhisattva memberkati dan menyucikan tubuh, pikiran, dan ucapan supaya dapat terlahir di Buddha Loka. Apakah hal ini bisa dilakukan? Semuanya tergantung niat. Jadi semua itu tergantung dari niatnya. Di Cheng Fo Chung ada banyak sekali kertas mantra. Ada juga yang untuk penyeberangan. Dan semua itu baru bermanfaat jika Anda dapat mengundang para Buddha Bodhisattva untuk memberkatinya. Supaya para mendiang atau leluhur juga dapat menerima perasaan yang kita tuangkan, menerima benda-benda yang kita kirimkan. Jadi Raja Hantu menjawab bahwa asalkan Anda memiliki niat, sesuai niat Anda, maka semuanya akan dapat terjadi. Jadi yang pertama, poin pentingnya ada pada orang yang melakukan persembahan kertas mantra itu. Yang kedua adalah bendanya, transformasinya. Nah, jika keluarga mendiang bukan siswa Cheng Fo Chung, biasanya saya akan mengingatkannya. Biasanya saya katakan sekarang kita akan membakar uang kertas bagi mendiang. Jadi kalian visualisasikan, bayangkan uang ini menjadi banyak, sebaris, lalu sebidang memenuhi alam semesta. Lalu kita berikan kepada mendiang. Visualisasi ini mudah untuk dipahami. Jadi dengan cara ini juga kita telah membabarkan ajaran Secun Dharma Cheng Fo Chung ini. Selanjutnya, alam manusia adalah permainan ilusi. Kita langsung baca saja, ini topik dari buku karya Mahaguru, kumpulan kisah spiritual. Di situ dituliskan tentang pengalaman saat Secun menjemput siswa yang sempat koma karena sakit dan kembali hidup. Ada siswa bermarga yang meninggal dalam kondisi koma di rumah. Keluarganya mempersiapkan keperluan pemakaman sesuai adat setempat. Di antaranya adalah membakar benda kertas seperti rumah, mobil, perhiasan, kertas mantra, dan sebagainya. Ketika pihak keluarga sedang membakar persembahan tersebut, salah satu ban belakang mobil mewah dari kertas terlepas. Mereka semua memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang bilang yang penting sudah niat. Ada yang bilang harus diperbaiki dan sebagainya. Setelah berdiskusi, mereka pun sepakat bahwa persembahan itu harus diberikan dengan niat, sehingga benda yang rusak harus diperbaiki dulu, baru dibakar. Jadi mereka menggunakan
nasi untuk mengelemnya. Lalu terjadilah peristiwa yang tak terduga. Sekitar 20 jam berselang, siswa bermarga yang ini kembali sadar. Jadi tidak jadi mati. Ia bercerita kepada keluarganya yang masih terkejut. Katanya saat ia meninggal, arwahnya melayang-layang. Lalu ia keluar pintu, ia melihat mobil mewah yang indah. Ia pun naik ke mobil dan menghidupkan mesin. Namun tidak lama kemudian, salah satu ban belakang mobil terlepas, sehingga mobilnya tidak bisa bergerak. Ia terpaksa menunggu di tepi jalan. Kebetulan ada 2 orang yang lewat dan melihat mobil ini mogok. Mereka pun datang untuk membantu dan memasangkan ban belakang yang terlepas itu. Lalu mobil itu dapat kembali berjalan, tetapi siswa yang ini merasa laju mobilnya sedikit limbung. Ia pun merasa jengkel dan menyetir mobilnya pulang. Ia tidak jadi bepergian. Baru saja dalam sekejap, ia pun pulang ke rumahnya dan kembali sadar. Keluarganya terperanjat mendengar kisahnya. Belakangan mereka datang ke Wihara Wajragarbha dan melaporkan hal ini kepada Secun dan bertanya, apa yang telah terjadi? Secun menjelaskan kepada mereka, segala hal di alam semesta terjadi karena kondisi batin. Apakah yang sejati? Manusia mengira benda di dunia ini seperti mobil dan rumah adalah sejati. Berdasarkan kitab suci Buddhis, rumah itu hanya perpaduan tanah liat dan besi semata. Mobil hanya perpaduan plastik dan besi semata. Manusia hanya perpaduan tanah, air, api, angin, dan angkasa semata. Semua hal atau benda hanya permainan ilusi. Jika mampu merenungi makna dharma di dalamnya, tiada sesuatu yang sejati, bahkan uang dan perhiasan di dunia juga berasal dari pengakuan manusia. Coba pikirkan, jika sebuah negara musnah, apakah mata uangnya masih berlaku? Jadi uang pun hanya bersifat sementara. Segala sesuatu terbentuk dari kondisi batin. Kertas mantra Cheng Fo Chung juga terbentuk dari kondisi batin. Asalkan mendapat pengakuan, maka akan menjadi uang yang berguna di alam baka. Apabila keluarga mendiang mempersembahkan emas kertas, uang kertas, dan sebagainya dengan penuh rasa bakti yang tulus, atau keluarga mendiang dengan tulus melafalkan sutra dan mantra di hadapan para Buddha, lalu melimpahkan jasanya bagi mendiang, keduanya memiliki prinsip yang sama. Mendiang pasti dapat menerimanya. Semua ini datang dari niat yang tulus. Saya tambahkan sedikit bahwa artikel ini berasal dari buku Secun. Dan kita siswa Cheng Fo Chung biasanya paham. Tetapi saat kita sampaikan kepada keluarga mendiang, prinsip ini harus kita sampaikan dengan hati-hati. Jadi penggunaan kalimat dari Secun ini sangat mendalam maknanya. Biasanya saat menjelaskan kepada keluarga mendiang, mereka itu suka bertanya, jadi sebenarnya ada gunanya nggak sih membakar uang kertas ini gitu. Dan biasanya kami akan membagikan kisah ini. Dengan kisah itu biasanya anggota keluarga lebih bisa menangkap maknanya. Jadi saat kita punya niat, maka mendiang pun akan bisa merasakannya di alam baka. Jadi sesuai Dharma Desana Secun, kita boleh membakar uang kertas. Tetapi untuk keluarga yang memang tidak membakar uang kertas, kita juga bisa mengajarkan kepada mereka bahwa Secun juga mengatakan tidak harus membakar uang kertas. Selain membakar uang kertas, masih banyak metode lainnya yang bisa memberikan manfaat bagi almarhum. Jadi kita jelaskan demikian. Jadi bukan berarti harus membakar uang kertas atau kertas mantra dan sebagainya. Uang kertas yang bergambar dewa tentu dibakar untuk dewa. Lalu uang kertas yang ada ditempeli label emas atau kimpo itu biasanya diberikan untuk leluhur.
Itu yang ada tempel emas biasa untuk dewa atau untuk leluhur yang sudah meninggalnya lama. Tetapi kalau yang ditempel label perak itu biasa untuk mendiang yang baru wafat kurang dalam setahun. Jadi yang belum genap setahun, kalau bakar uang itu yang ada tempel perak atau gimchua. Kalau gimchua untuk dewa dan juga untuk leluhur yang sudah lama meninggal. Ya, ini biasanya tradisi di Taiwan. Mungkin saja di negara lain, masyarakat Tionghoanya juga memiliki tradisi yang berbeda. Apalagi sekarang zaman sudah berubah, banyak sekali bentuk-bentuk uang yang berbeda. Jadi belum tentu harus sama seperti yang saya katakan. Ada yang bertanya, Ususyo, apakah selama Anda mengurusi ritual duka pernah menemui hal yang unik? Pernah ada satu kejadian yang unik. Ada orang yang ada keluarga mendiang yang setelah usai membakar kertas mantra, uang kertas dan sebagainya, malamnya itu ia bermimpi. Leluhurnya itu berkata, dia papa mamanya berkata, jadi ada kakak adik umat Chen Fozhong. Jadi pada saat leluhurnya meninggal, mereka membakar uang kertas dan sebagainya, lalu malamnya itu bermimpi. Dua-duanya bermimpi. Dikatakan bahwa almarhum berkata bahwa kertas mantra dan yang Chen Fozhong yang diberikan untuk mereka sangat berguna. Sebenarnya mereka itu siswa Chen Fozhong tapi bukan sangat yakin sekali dan keluarganya juga demikian. Tetapi setelah kejadian ini mereka jadi semakin yakin dengan Chen Fozhong. Ada lagi satu klien saya yang bukan siswa Chen Fozhong. Jadi seusai prosesi ritual duka, memang menggunakan prosesi ritus Chen Fozhong dalam penanganan ritual dukanya. Lalu setelah selesai, ya memang orang ini juga memiliki kemampuan spiritual. Lalu ia mendapatkan mimpi dari kakeknya yang berkata bahwa kakeknya mendapatkan pahala dari ritual dukanya. Lalu keesokan harinya ia berkata kepada saya bahwa ia senang sekali. Ia menceritakan bahwa kakeknya muncul dan memberikan mimpi bahwa kakeknya telah menerima semua pahala yang dilakukan oleh cucunya ini. Lalu ia juga bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu neneknya meninggal. Ia menggunakan prosesi ritual yang berbeda, bukan Chen Fozhong. Dan saat ia bertanya kepada neneknya berkata ia tidak mendapatkannya. Jadi tata ritual Chen Fozhong ini dan juga kertas mantra Chen Fozhong sangat bagus. Jadi pada saat kita akan memberikan kertas mantra ini, uang kertas ini, kita harus memohon para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala untuk memberkati supaya kertas mantra yang akan kita berikan ini, akan kita bakar ini bisa diterima oleh mendiang. Kita harus sebutkan juga bahwa itu diberikan untuk siapa dan siapa yang memberikannya, dan juga kita menuliskan pelimpahan jasa. Semoga semua uang kertas atau kertas mantra yang kita bakar ini dapat ditransformasi menjadi bekal bagi almarhum siapa, sebutkan namanya. Memang uang bardo dan kertas mantra itu biasanya uang kertas itu biasanya digunakan untuk di alam bardo, tetapi kita bisa memohon pemberkatan Buddha Bodhisattva supaya benda-benda yang kita bakar ini juga tetap bisa berguna
bagi mendiang jika ia juga telah terlahir di Buddha Loka. Jadi misalnya sudah di Sukawati, uang-uang itu juga akan menjadi bekalnya di sana, bekal tabungannya. Dan rumah yang kita bakar itu juga bisa menjadi istananya di alam Sukawati sana. Jadi ada yang bertanya kepada saya, setiap kali kita selalu berdoa supaya almarhum terlahir di Sukawati, tetapi mengapa kita masih membakar uang kertas, rumah dan sebagainya bagi dia? Jadi ini prinsip yang kita pelajari di Cemfocong, bahwa dengan pemberkatan Buddha Bodhisattva, benda-benda ini akan ditransformasi menjadi bekal bagi mendiang, meskipun terlahir di Sukawati, juga akan menjadi bekal tabungannya, menjadi istananya, dan sebagainya. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan saya juga akan menjawab pertanyaan minggu lalu. Di grup WhatsApp ada yang bertanya tentang donor organ tubuh. Ada yang bertanya, apakah jika mendonorkan organ tubuhnya, maka para Buddha Bodhisattva tetap akan tetap menjemput kita? Jawabannya adalah iya, tetapi harus yang bersangkutan juga memiliki niat dan ikrar untuk melakukannya. Jadi misalnya mendiang meninggal, lalu kita pikir, oh lebih baik organ tubuhnya kita donorkan saja supaya dia bisa dijemput para Buddha Bodhisattva ke Sukawati. Itu tidak akan manjur, karena harus yang bersangkutan sendiri memang berniat untuk mendonorkan organnya pada saat kelak meninggal. Jadi asalkan yang bersangkutan pada masa masih hidup, ia sendiri sudah memiliki niat dan berikrar untuk mendonorkan organ tubuhnya, maka kelak saat ia meninggal, jika organ tubuhnya didonorkan, para Buddha Bodhisattva akan tetap menjemputnya ke Sukawati. Di grup WhatsApp juga ada yang menuliskan pengalaman belajar yang sangat bagus menurut saya. Yang pertama, bahwa orang itu menulis begini. Yang pertama, bahwa kita harus sering ke wihara dan juga berpuja bakti. Jika ada upacara dharma, kita harus datang membantu sebagai relawan, juga menjadi relawan di Lotus Light Charity. Dengan demikian kita juga ikut berdana. Hal ini juga dapat membantu menambah bekal sambara kita. Yang kedua, kita harus sering membantu penjapaan doa duka. Karena hal ini juga merupakan bentuk dana dharma dengan membantu almarhum atau mendiang melepaskan kemelekatannya dan mendapatkan pancaran sinar Buddha, maka kita juga ia bisa mengikuti tata ritual dan berpuja bakti sehingga bisa terlahir di tanah suci. Dari sini kita juga bisa mempelajari bagaimana kita bisa melakukan hal ini kelak jika kita meninggal. Lalu poin berikutnya adalah pada saat almarhum meninggal, yang pertama kita harus selimutkan dengan selimut darani, memasukkan pil amerta, dan melakukan simabadana dengan pasir wajra, menaruh dupa di bagian atas kepalanya, memasang tempat dupa, lalu melakukan ritual 8 jam mulia. Lalu kita menulis fax kepada Mulacarya untuk memohon penjemputan. Jika
就是有所谓的上次我们讲的他杀的嫌疑。就是在没有他杀嫌疑情况下，我们还没放甘露丸。 Jika baru saja meninggal tetapi belum bisa dipastikan bahwa dia benar-benar sudah meninggal, mungkin masih akan diotopsi dan sebagainya tentang penyebab kematiannya. Maka kita jangan tergesa-gesa untuk memasukkan pil amerta dan pasir wajra, karena nanti pasti akan dicek di otopsi penyebab kematiannya dan itu malah akan membingungkan. Tetapi jika memang sudah lansia, boleh saja. Jika berada di rumah sakit, pada saat sudah sekarat, kita sudah boleh menyelimutinya dengan selimut darani. Lalu kita meminta bantuan pihak profesional praktisi ritual duka seperti kami ini untuk berkomunikasi dengan pihak rumah sakit supaya jenazah jangan dimasukkan ke dalam peti es. Jadi dibawa pulang ke rumah untuk melakukan prosesi 8 jam mulia. Ingat untuk mengatakan kepada suster di rumah sakit, perawat, supaya menyelimutinya dengan selimut darani sebelum dibungkus, dan jika dibawa pulang jangan menggunakan pakaian pasien rumah sakit, tetapi menggunakan selimut darani. Biasanya kita mengatakan kepada pihak keluarga, Anda boleh mengatakan kepada pihak rumah sakit atau perawat, jika saat meninggal itu kita tidak ada di sampingnya, tolong selimutkan dengan selimut darani. Biasanya pihak rumah sakit tidak akan memberikan terlalu banyak waktu kepada pihak keluarga. Jika bisa melakukan 8 jam mulia di samping ranjang pasien, sangat bagus sekali. Tetapi belum tentu bisa melakukan itu. Tempo hari ada yang menuliskan pengalamannya, dan bagus sekali yang menulis bagus sekali pengalamannya. Jika belum pernah mengalaminya, pasti tidak akan bisa sungguh-sungguh paham dengan prosesi kematian dan ritual duka ini. Jadi yang menuliskan tahapan ini adalah Pandita Disinten Tang Tuo Chiang Zhu Jiao, yang memang sudah banyak pengalaman juga dalam menangani ritual duka. Berikut kita tayangkan pertanyaan. Yang pertama, Amitofo, Lianhua Guanting ingin bertanya, di Taiwan tanggal 3 April kemarin terjadi gempa bumi dan banyak sekali dan dalam berita juga terlihat bahwa di Hualien ada rumah abu yang terkena efek gempa sehingga guci abunya pecah dan abu-abunya itu bercampur. Jadi bagaimana menangani hal tersebut? Di Taiwan memang kemarin ada terjadi beberapa rumah abu yang sudah tua, yang bangunannya sudah tua dan terkena efek gempa, dan guci-guci abu ini pun semua rusak, pecah. Jadi abunya bercampur. Pada kejadian gempa sebelumnya, yaitu 21 September, kita baru memahami bahwa ternyata tidak ada proteksi pada bangunan itu.
negara di Malaysia, Indonesia, Singapura yang jarang mengalami gempa mungkin tidak paham tentang hal ini. Dan setelah kejadian gempa yang dulu, kita sudah berusaha untuk mengantisipasi.就是可以放这个，那这个东西上面里面呢、会刻名字，它就是放骨灰刻名字。 Dan akhirnya mulailah diciptakan benda ini. Jadi benda yang seperti di foto ini jadi guci abu dari logam. Dan ini sangat kedap. Jadi abu dimasukkan, lalu di sini juga bisa diukir nama dan nama mendiang. Dan tutupannya kedap sehingga air juga tidak akan masuk. Jika guci abu kan sangat mudah pecah. Tetapi dengan benda ini, maka tidak akan masalah, tidak ada masalah. Jadi saat guci abu pecah pun, ini di dalam guci abu ini juga kita tahu ini abunya siapa. Jadi tidak ada masalah bercampur, abu akan bercampur. Dan kita bisa mengisinya ke dalam guci abu yang baru. Tetapi jika memang terjadi kasus abunya bercampur, dan kita juga tidak bisa membedakan lagi ini abu siapa, maka yang kita lakukan adalah melakukan upacara penyeberangan bagi mereka semua. Lalu abunya juga langsung disemayamkan bersama-sama. Hanya ini yang bisa kita lakukan, meskipun ya kita sangat menyesalkan kejadian itu. Pertanyaan berikutnya, apakah kita boleh melakukan proses pengundangan seperti saat melakukan sadhana pribadi? Apakah boleh kita melakukan prosesi pengundangan dalam upacara duka sama seperti saat kita berpuja bakti? Boleh saja. Prinsipnya sama. Tetapi kita harus juga melihat apakah almarhum itu apakah dia adalah biksu atau acarya atau umat perumah tangga, apakah dia masih anak-anak ataupun dewasa. Jadi terkadang bimbingan untuk penyeberangan itu bisa berbeda. Amitabha, bagaimana cara mengetahui apakah setelah kita melakukan ritual duka, almarhum betul-betul sudah terseberangkan? Apakah boleh menggunakan puapui? Sepertinya ada yang pernah bertanya juga kepada Secun. Sudah melakukan begitu banyak ritual demi mendiang bagi leluhur, apakah sungguh-sungguh sudah berhasil? Jadi Secun menjawab bahwa penyeberangan itu kita lakukan saja. Kalaupun sudah terlahir di Sukawati, tetap akan bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi intinya dalam 49 hari setelah wafat itu, sebisa mungkin kita lakukan sebanyak mungkin pelimpahan jasa bagi almarhum, bagi mendiang. Karena meskipun sudah terlahir di Sukawati, Sukawati juga ada 9 tingkat. Jadi mereka bisa mendapatkannya dan bisa semakin naik tingkat. Semakin banyak kita lakukan pelimpahan jasa, akan semakin baik. Terkait perlu puapui atau tidak, coba Anda lihat saja. Jika memang pihak keluarga lebih suka
Anda lakukan itu, coba saja Puak-Puai supaya mereka lebih puas. Apakah sudah mendiang sudah menerima semua manfaat dari ritual duka itu? Pertanyaan selanjutnya, pada saat ziarah kubur, apakah boleh melafalkan sutra Amitabha? Apakah perlu melakukan sima bandana? Sebenarnya ziarah kubur itu kan membersihkan kuburan dan kita lakukan setahun sekali. Jika ingin membaca sutra juga bagus. Dan jika Anda ingin melakukan puja sadhana, Anda harus melakukan sima bandana. Di altar rumah juga harus melakukan sima bandana, apalagi jika di kuburan. Ini merupakan bagian dari tata ritual Cemfocung, sadhana Cemfocung. Jadi dalam tata ritual ada sima bandana. Tanya selanjutnya, jika meninggal pukul 9 malam, apakah sudah dihitung 1 hari?或11点，而且我还真遇过，真的，它差一点点就快到11点了。那我就跟他，今天算第1天了，然后助念完变第2天了，已经往生2天了，就是这样。 Jadi jam itu dihitung dari jam 11 malam. Sebelum jam 11 malam tetap dihitung 1 hari pertama. Jadi kalau meninggalnya masih jam 10, 10.50 pun tetap dihitung itu hari pertama. Besoknya penjapaan memasuki hari kedua. Pertanyaan selanjutnya, pada saat festival Chengbing, saat kita sedang bersembahyang kepada almarhum, apakah boleh melafalkan nama Buddha? Tentu saja boleh. Apakah boleh membaca sutra? Tentu saja boleh. Biasanya saat ziarah kubur, saya juga dalam waktu sesingkat-singkatnya, saya juga, meskipun waktunya sangat singkat, saya juga berusaha untuk membaca Sukawati Vyuhadarani. Pertanyaan selanjutnya, saat membuat altar, sisi naga, sisi macan itu apakah menggunakan diri sendiri sebagai patokan ataukah dari altar? Jadi biasanya kalau kita menjawab arah rumah, itu pasti kita gunakan rumah sebagai patokan. Jadi sama, kalau altar juga kita gunakan altar sebagai patokan. Pertanyaan selanjutnya, 6 lauk, 1 nasi, dan 5 macam makanan lezat, dan segunung nasi, amerta, dan lainnya. Apakah ini harus setiap hari diberikan? Semua ini, jawabannya adalah semua ini merupakan tradisi di Taiwan untuk mendiang yang baru saja meninggal. Sebenarnya yang lebih mewah lagi bahkan 12 macam masakan, tetapi tidak perlu sampai begitu. 6 macam itu sudah cukup, sesuai tradisi di Taiwan. Dan untuk bahan-bahan persembahan lainnya itu untuk melimpahkan jasa. Jika bisa melakukannya setiap hari ya boleh-boleh saja, tetapi tidak perlu. Terkadang saat saya meminta pihak keluarga mendiang untuk menyiapkan masakan-masakan ini pun mereka juga merasa sepertinya keberatan. Terkadang pihak keluarga juga merasa keberatan untuk menyediakannya dan meminta kami untuk menyiapkannya. Ya, sebagai praktisi di bidang ini kami juga harus siap untuk menyediakannya, tentu saja dengan tambahan biaya. Amitabha, bagaimana caranya kita bisa tahu almarhum orang tua yang kita doakan sudah terlahir di alam bahagia atau belum? Ini banyak pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan kebanyakan orang. Bagi orang yang bukan umat Buddha, biasanya memiliki pertanyaan seperti ini. Mereka selalu bertanya,
Jadi sebenarnya apakah setelah kita doakan ini, papa mama saya sudah terlahir di alam bahagia, apakah sudah di alam suci? Sebenarnya patokan kita adalah ikrar dari Buddha Amitabha jika dalam 49 hari kita selalu melakukan pelimpahan jasa bagi almarhum, dan juga jika almarhum bisa memiliki pikiran yang fokus, maka akan terseberangkan bisa fokus dan melafalkan nama Buddha, maka bisa terlahir di Buddha Loka. Dan karena kita sekarang adalah para siswa Cemfoco, jadi jawaban saya sangat gampang, sangat sederhana. Boleh tulis surat, tanyakan kepada Secun. Saya tahu banyak orang yang juga menulis surat bertanya kepada Secun, apakah orang tuanya sudah terlahir di alam bahagia atau belum. Dan di Sutra Siddhigarba, kita juga membaca bahwa dalam 49 hari kita harus melakukan pelimpahan jasa supaya almarhum atau mendiang terlahir di alam bahagia. Jadi dalam 49 hari itu kita harus terus-terusan melakukan hal-hal bajik dan pelimpahan jasa bagi mendiang. Setelah Anda lakukan, coba saja Anda tanyakan lagi, pasti jawabannya sudah berbeda. 谢谢老师。下一题，我们是否一定要为 Pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus selalu memiliki altar leluhur? Bila salah satu orang tua kita bukan Buddhis, apakah perlu dibuatkan altar leluhur? Sebenarnya altar leluhur itu bukan tradisi, bukan ajaran Buddha, bukan ajaran Cemfoco, tetapi merupakan tradisi masyarakat Tionghoa. Jadi meskipun orang tua kita bukan Buddhis, tetapi dia adalah orang Tionghoa, maka kita butuh membuatkan altar untuk dia. Jadi biasanya masyarakat Tionghoa di Taiwan dan sebagainya juga selalu membuatkan altar leluhur untuk orang tuanya. Terkadang jika ada altar tetapi keluarga tidak sempat untuk berdoa, mereka juga berkata, kita mau menaruh altar leluhur di wihara saja karena di rumah tidak ada yang bersembahyang. Biasanya kami akan menyarankan bahwa untuk menempatkan altar leluhur itu setelah 1 tahun saja. Jadi boleh saja menempatkan altar leluhur di wihara, boleh saja, tetapi di rumah juga harus ada, dan setelah 1 tahun barulah yang di rumah tidak perlu ditaruh lagi, juga nggak apa-apa jika nggak ada yang sembahyang. Tapi lebih baik dalam 1 tahun pertama anak cucu tetap bersembahyang di rumah. 入殓时，请问可以放入亡者生前常戴的 Saat memasukkan jenazah di dalam peti, apakah boleh memasukkan juga cincin yang biasa dipakai, paspornya yang lama, SIM,
atau benda-benda lain yang telah diberkati secun seperti Abu Homa, Liontin, Mahabala, dan benda-benda lainnya. Di kelas sebelumnya ada yang bertanya, minggu lalu di grup WhatsApp telah di-share apa yang harus dimasukkan atau apa yang boleh dimasukkan di dalam peti. Jadi misalnya benda-benda ini seperti cincin dan sebagainya, asalkan memiliki kenangan bagi almarhum, bagi mendiang, dan juga tidak merusak lingkungan, boleh saja dimasukkan di dalam peti. Pertanyaan selanjutnya, pada saat festival Qingming, apabila pihak keluarga membunuh hewan untuk bersembayang, bagaimana cara terbaik untuk bisa menyampaikan kepada pihak keluarga supaya tidak menambah karma bagi mendiang? 然后我知道杀生不好，可是我做的是饮食行业哦，那免不了要杀生怎么办？哦，就是你要么不做，要么做这样嘛，哈、啊，做了又 Jadi terkadang meskipun kita siswa cemfocong dan kita juga tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan. Tetapi jika kita memiliki profesi seperti rumah pemotongan, maka kita harus banyak menjapa Wang Senco. Begitu juga dengan kondisi ini. Jika pihak keluarga membunuh hewan untuk bersembahyang, kita boleh saja menyampaikannya kepada mereka. Jika Anda bisa menyampaikan kepada pihak keluarga, ya sangat bagus. Tetapi lihat dulu apakah mereka bisa menerimanya. Jika memang susah, ya sudah. Anda langsung japakan saja Sukawati Vyuhadarani untuk menyeberangkan hewan-hewan itu. Pertanyaan selanjutnya, misalnya dalam masa pandemi seperti kemarin, seusai pandemi, biasanya di rumah sakit juga apabila ada yang meninggal, maka langsung segera dibungkus, dimasukkan ke dalam peti es. Jadi tidak bisa melakukan 8 jam mulia. Bagaimana kita bisa membantu mendiang dalam kondisi seperti ini? Ada juga praktisi ritual duka yang tidak meyakini soal 8 jam mulia. Jadi mereka juga merasa hal ini sangat merepotkan. Jadi belum tentu mereka akan membantu untuk melakukannya. Tetapi pihak rumah sakit juga biasa memberikan tempat untuk berdoa selama 8 jam mulia itu. Jadi memberikan kesempatan bagi keluarga meskipun tidak langsung di samping jenazah. Dan semakin lama, sekarang ini di Taiwan sudah banyak yang meyakini soal 8 jam mulia karena mereka melihat kenyataan bahwa setelah dilakukan 8 jam mulia, tubuh atau jenazah dari mendiang itu tetap lunak. Jadi tidak kaku seperti jenazah lainnya. Jadi tetap menjawab ini, jika pada kondisi ini segeralah lakukan, cari tempat yang bisa Anda lakukan dan Anda visualisasi Anda lakukan 8 jam mulia kepada jenazah. Pertanyaan selanjutnya, setelah 8 jam mulia, pada saat membersihkan jenazah dan memasangkan pakaian, dari tubuh jenazah itu terkadang bisa keluar hawa atau qi-nya. Dan jika tidak sengaja terhirup, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya itu mungkin hanya perasaan Anda saja. Tetapi Anda juga boleh bersadana
melakukan purifikasi dan sebagainya. 按理说了哈，这个家属在旁边协助，实际上穿衣服这种事情还是要专业的来呀。Jadi saya ingatkan lagi untuk mengganti pakaian jenazah itu sebaiknya pihak profesional yang memang melakukannya, tidak boleh sembarangan. Hari ini kelas kita cepat sekali berakhir dan saya berterima kasih karena Lause kita sangat sabar dan menjawab setiap pertanyaan kita. Minggu depan topik kita adalah tentang prosesi hari ke-7. Jika Anda ingin lebih paham tentang prosesi hari ke-7, ritual 7 hari dan sebagainya, bagaimana melakukannya dan juga manfaatnya bagi mendiang, maka jangan lewatkan kelas kita minggu depan. Sebentar lagi kita akan berfoto bersama, jadi silakan buka kamera Anda. 6、5、4、3、2、1。好，谢谢大家，感恩。那我们 Terima 今天 kasih. 结束了，有请我们尊贵的吴志 Kelas kita hari ini 再见吧。 selesai sampai di sini dan kita persilakan Ucai Lause untuk memberikan salam perpisahan kepada kita semua. Yang terhormat Ketua TBF, Ketua pada acara Lien He, acara Lien Ye, acara Lien Jia, acara Lien Fei, kepada semua acarya Dharmacarya Biksu Pandita serta semua umat Cempocong yang mengikuti kelas ini, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih kepada semua peserta. Hari ini tidak banyak pertanyaan, jadi pertanda semua sudah paham materi yang telah diajarkan. Berilah tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Dan sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Ucai Lause. Terima kasih kepada semua penerjemah kita, pada Sindrong Cuciao dan juga Pevon Cuciao, dan terima kasih kepada acara Lien Fei yang telah membina tim penerjemah Indonesia dan Dharmacarya Lien Rui yang telah membina tim penerjemah bahasa Inggris. Dan terima kasih kepada semua tim back office, kepada semua Padma Kumara yang ikut di dalam Zoom, YouTube, dan Facebook. Sampai jumpa minggu depan. 谢谢，谢谢老师，谢谢上司们。老师好棒啊！真的，阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家再见，下节课见，拜拜。阿弥谢谢感陀佛。恩。谢谢美尔助教。看到莲罗教授师了，莲罗教授师好。他那边应该是早上6点钟，哇，太早了，谢谢，好，谢谢大家，拜拜，下个星期不见不散哦。阿弥陀佛。